Короче, вайб ты поняла, Люб? Угу. Немножко работы, немножко... Здравствуйте, дамы и господа, мы сегодня на моем YouTube-канале, меня зовут Жена Марвин. Мы сегодня находимся в Венеции. На площади Сан-Марко. На площади Сан-Марко с нами Люба, Лук. Мы сегодня ищем самый охуенный апероль в городе. Да, это полный пиздец, мы никуда не успеваем. I'm doing it in front of Russian pavilion. Наконец-то Тата появилась в кадре. Tried to talk to the Biennale president. Но я ушла от этого и начала делать свой протест. Attenzione. Арт. Куратор. Галерея. Венеция, арт, мани, куратор, мани, арт, искусство. Куда мы пропали? Ребята, много вещей случилось в моей жизни. Я успела сняться в музыкальном клипе, сделать зарядку, выкурить 2 блока сигарет за последнюю неделю, потому что очень нервис по многим причинам. И сейчас мы здесь, в Венеции, снимаем, день из моей жизни, в Магаданочке, в Венеции, в большом городе, в большом мире искусства. Пытаемся поймать селедку, может быть, это будет муж, а может, наконец-таки, куратора я поймаю, Тата. Давайте вы в комментариях поставите свечку, чтобы у меня нашелся куратор. Девочки, очень надо. Тата, бежим просто. Они нас ждут. Какой пиздец, ебучий Мэпс. Тата, полный пиздец, мы никуда не успеваем. Я же встала так рано. Почему я везде опаздываю? I'm so sorry. We try. You don't have to rush like that. It's all good. Shall we why it's 2 chairs? 2 chairs. So on one chair I'm sitting. Right. This is another chair where is the Soviet symbols here in the middle. So it really looks like a dick, So the idea is that on one chair I'm sitting and on another chair is in front of me. So I'm the art. If you want to experience the art, you have to sit on the chair, on this chair. And this is exactly what's happening in Biennale. Right. You want to see the art? Fuck my Russian cock. That's what they are saying there, Representing something that is really related to my culture as a Georgian. Everything is in black. I'm completely in black with a black mask. And, like these small details will point to the things that shows you the sort of like a mourning, a funeral, crying over something on a way. Just because when this kind of shit happens in the center of Venice during the Venice Biennale, what else is going to happen next? I'm doing it in front of Russian pavilion. Behind me, there's a big sign in front of their building, Russia. And they had a cocktail party with a 4-meter height flower installation. And they have a balcony. Literally, I can say hello. When I do a work, when I put a mask on, gone. Everything is gone. I'm like, I don't have any fears. I'm becoming fearless, and I can do anything. After always comes some consequences, some damaging my body because using some things and this and that. But I believe if you want to push something, you have to push the limits. You have to go completely out of comfort zone, If you keep yourself in the safe bubble,
that's when you get fucked. Никогда еще не была так близко к России за последние 4 года. Последние подготовки перед перформансом. В команде повисла тишина. Как это место называется? Венеция. Всем привет. Наконец-то Тата появилась в кадре. О май гад, Тата, твоя футболка говорит все. Все за нас. Мы в Венеции. Сегодня второй день нашего влога. Уже неделя в Венеции. Сегодня мы пришли на протест Pussy Riot. И сегодня все проходит в более массовом формате для всех. Да, типа для всех они сделали такой открытый вариант, типа кто не может зайти на территорию, они могут сюда сегодня зайти к нам. So everyone, listen to me. We will go outside here, and now you're in your bed. So please follow me. All press, all participation. Please, go! Our goal here today is to try to talk to the Biennale president that allowed Russia to participate in the Biennale. Yes. Forward, okay, this way forward. I will keep telling you the way. It's this whole way forward now. Then we come to show you the way, and then we go with other people. I can't leave, sir. I can stay here and show you the way as we walk. We wait, walk together, and then we come back. No problem. So we're trying to move forward and talk. ¡Vamos, via! Dai, su, su! Perché calmo? Subiamo l'alza, se dai 5 della mattina che ci manca. La cosa è dai 5 della mattina che ci manca. Aspetta, aspetta, oh! Spinge che mi arriva a sentire. Blood is Russia's heart!
У меня сейчас оторвется платформа. Дорогая, ну ты бегаешь на каблуках, конечно, тебе нужно сейчас починить. Скотч всему голова. Главное не на тело. Голое. So they invited me inside. They said that the president wants to talk to Russian murderers, children, mothers, fathers in Ukraine every single day as we speak. And it's really not a time for Russia to return to the Venice Biennale. I told him about our idea of bringing people who actually represent the face of modern Russia as it is today, people who supported Ukraine, who talked about Ukraine's war crimes, and who are in jail for 20-25 years right now for just speaking out their mind about Ukraine. Внутри этого здания, куда мы пытались прорваться, Они тебя попросили пойти. пришел коп и сказал, ну типа, доверься мне, правда, мы сейчас идем внутрь. Я такая, ну окей, ладно, у него была милая улыбка, и я ему поверила. И сказали, что кто-то встретится с президиумом, то есть с Ботафоко или кто-то из борда. В итоге мы зашли, там было две девушки, какие-то, не представились, ну что-то вроде, не знаю, типа, видимо, секретариат, ну или просто служащие до этого, этой администрации. Они начали жаловаться там ментам, говорить, что все, мы нужно их выгонять сразу же, потому что они записывают наши голоса. Я говорю, ничего, что вот украинцев убивают каждый день. Вот, вы не заботитесь об их правах, а о своих правах вдруг как-то очень сильно заботились. Я не записываю видео, просто чтобы было... Я хуй знаю, что вы тут со мной сделаете. Просто завели без всех. И сказали, что передайте Ботафоку, если как бы не можете дать ни телефон, ни... Все писала, мне не пустили даже за стол писать, сидела на полу писала. И Джон такой говорит, ну типа, понимаете, что вы делаете? Это же, я не знаю, не просто человек с улицы зашел, там... Она работает в Совете Европы, и, не знаю, ну, художник достаточно известный в мире, в России. Ты не первый день уже об этом говоришь, об этой ситуации. Русский павильон до сих пор. Не первый день замужем. Не первый день замужем, как говорится. Но он открылся, он будет на 3 дня открыт. Сегодня, вчера и еще завтра. Как так получается, то, что все уже говорят, что этого не может произойти? Русский павильон, русское искусство, господи, спонсируется оно, боже мой. Как это возможно? Как вот ты считаешь, почему? Что неужели они хотят как-то настроить отношения? И это был первый какой-то вот шаг Европы со стороны акта биеннале. Слушай, ну официальная Россия точно использует это как первый шаг, как лазейку, как, не знаю, окно в Европу. Они на это смотрят именно так. Это решение, по сути, одного человека, этого странного Пьетроанджело Ботафоко. И я не понимаю, какие у него связи с Россией. Честно говоря, у меня большие вопросы к журналистам, к исследователям, ну, типа investigative journalists. Ну, типа, я не знаю, нам много же людей, которые этим занимаются. Это, типа, это их работа. Прям 24/7 они должны этим заниматься. И за то время, пока в марте об этом было объявлено, я не видела никаких независимых исследований по поводу, не знаю, ни биографии этого Ботафоко, ни того, ездил ли он куда-то в Россию. Ну, то есть это же все как-то можно проследить, какие-то его финансовые схемы. Лука Зая, чувак с борда Венецианской биеннале, позвонил Ботафоку, типа, такой, что делать? Сегодня протест посирает, будем пускать их в здание или нет? И Ботафоку предложил вот эту разводку с тем, что они пустят меня внутрь, предложат написать имейл, и он, естественно, со мной не встретится, просто такая, знаешь, отписка. Они думали, они как в России. Они тебя возьмут, и как бы время потратят. Да, люди разойдутся, да. Тебе как было снаружи?
Честно, у меня какая-то травма до сих пор. Я не могу, когда я слышу такие кричалки. Ну, вообще, в принципе, хором люди кричат «Путин», «Война», «Украина», у меня парализует. Потому что когда эти все начались протесты в России в поддержку Навального, это полгода все шло, и в какой-то момент начало радикализироваться протесты, начали жестко задерживать уже людей. И там люди кричали, просто, знаешь, их били палками, они кричат. И... Поэтому как бы я ушла от этого и начала делать свой протест, знаешь, silence, с ярким месседжем, который сразу виден и понятен. Я подумала, это мой путь. То же самое сегодня с Татой, мы просто сегодня проснулись утром, я говорю, Тат, ну у меня есть вот эта вот футболочка, у меня мой друг за нее отсидел 15 суток, привезли меня обратно из Москвы, а Тата просто, у меня есть белая, что сделаем? Я говорю, ну напишем хуй войне, Тата, вдохновимся татушками. Ну, как в лучшие их в их prime era. Дамы и господа, Венеция. Раннее утро. Я взяла 5-минутные сборы, чтобы сегодня выйти в люди. Все-таки мы решили посмотреть искусство после всех политических заявлений, политических протестов. Апероля, вкуснейшей еды венецианской. Что мы сегодня делаем? Мы отправляемся... Место называется Арсенале. Здесь есть Джардини, где размещены самые крупные, я так поняла, большая часть павильонов. Мы отправляемся в Арсенале, где павильоны помельче. Главное, чтобы у меня волосы не выгорели, Тата. Я же не нанесла ни на какую защиту, волосы как солома. Кошмар. Ну как не показать эти ноги? Эти ноги. У нас сразу, вы приходите смотреть искусство, у нас сразу заявляется We stand with Palestine, because we know by now that the destruction of the Palestine is the destruction of the world. Встретили нас кураторы. Не могли нас пропустить, сказали, вам нужно обязательно увидеть, что происходит внутри. Но я говорю, я снимаю свои туфли только 1 раз в день, когда я заканчиваю его. Мне принесли бахилы, давайте посмотрим, что внутри. Dear, sorry for this late reply. Actually, very late reply. I was in China, and then I was supposed to go to Cairo, but for some stupid reason I couldn't. Not traveling gave me time and space to finally get sick and depressed, which is somehow a very healthy thing to be. Вот так я выгляжу без каблуков. А вы мне говорите, сними. This is the end. Дорогие, мы только что приехали в Местре. Это большая земля.
не доезжая до Санта-Лючии. Whatever. Мы сейчас находимся на студенческом проекте, студенческой съемке местных перусиков. А вы знаете, там, где квирность, там всегда мы. Когда ты что-то ломаешь, когда что-то разбиваешь, это тебе просто дает неимоверное количество энергии. И эта энергия, она просто тут же просто проникает через руки, что ты бьешь, все твое тело пронзает, и ты чувствуешь, что в твоих руках просто столько силы, ты забываешь просто об... Фак, стой, подожди, я не могу. После этого я еще в эту сауну вышла дождливую, так тепло. И гроза просто молнией в меня ударила, я включилась. Я включилась, дорогая. Лошадка. 10 дней на этих каблуках. Упала всего однажды. Я переобуюсь. Я ухожу. И с этим лучом я оставляю надежду. Я оставляю надежду на новый день. А я ухожу платить налоги во Францию. Бай-бай. Ви-ви. Вуаля. Bye. Bye.